राधे श्री राधे जय राधे। भागवत शब्द ज्ञान यज्ञ की जय। श्री राधे जय राधे श्री राधे निदाय गौर हरि। निताय गौर हरि बोल। श्री राधे जय राधे। ठीक है सवार चरण निवेदन। श्री राधे 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 जय राधे। श्री राधे समस्त श्रोता मंडलेर काछे निवेदन आज के विशेष असुविधा कारण बशत आमादेर अनेक विलम्ब हये गेल अतएव सबाई मिले कृपा करे विलम्बेर निमित्त क्षमा करबेन। विशेष असुविधा कारणे यद्यपि विलम्ब हये गेछे आगामी काल थेके आमादेर विलम्ब होबे ना प्रयास करब बाकी राधा माधवेर इच्छा। যারা আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তাদের চরণে নিবেদন করব আজ অল্প সময়ের জন্যই আমরা কথা আরম্ভ করব আপনারা কৃপা করে চলে আসেন और सबार चरणे विनम्र निवेदन। श्री राधे आरंभ करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये हो मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। हमारे कंठ भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है।
नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम कहे हरि नाम कहे, जब के मंगल की आरती पापियों को बाप बेकार की। भागवत भगवान से की आरती पापियों से पाप से तार की। ओ पापियों को पाप से है तार दी, पापियों की पाप से तार की। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, संस्कृति की पावन की पावन की वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने, सुख करने दुख हरने। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों से पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों से पाप से तारती, पापियों से पाप से तारती। मधुर बोल जगवंत फूल सतमार्ग बताने वाला है, मधुर सुनते मार्ग बताने वाला है, दीप बनाने वाला है, दीप बनाने वाला है, दीप बनाने वाला है, दीप बताने वाला है। धाम यही वन श्याम यही श्री धाम यही वन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती, को पाप से है तारती, पापियों से पाप से तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol 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 Hari जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल Radhesham. बोल भक्तवत्सल भगवान की जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम ओ वंदे गुरुपददंडं भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समाजुक्तं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायदाक्ष्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ आनंदलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्त्यावतारं भगताख्यं नमामि भक्तजगतिकम् पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ जदूरो नाभिस्तदा पञ्चमये वषष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं दधान्यौ कण्ठस्थु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपटम् शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवम करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलसुदिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतामितमुन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गोसाई करो चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन ऐ जय गोसाई प्रभु कर मोरे दया अमी चरणे शरण नीलम देह पद छाया सब सुता वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण सब सुता वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमारे हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहाओ बानी कि कही भालो मंद किछुई न जानी निदाय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे माद्रसधमेर परमाराधतम अस्मदीय श्री गुरु पादपद्मे संख्यातीत भुलुंठित दंडवत प्रणिपात अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परम लीला पुरुषोत्तम उत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंदलालीर साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजीर श्री राधा माधव प्राकट्य महोत्सवी कल सायंकालीन कहते আমরা অধিবাস কীর্তন आस्वादन করেছিলাম। আদ্য सप्ताह यज्ञ प्रारंभ दिवस महात्मा दिवस यद्यपि बैकालीय समये भागवत प्रारंभ होवार कथा छिलो विशेष परिस्थिति कारणे अर्थात शारीरिक असुस्थता कारणे आमादेर प्रारंभ होते पारेनी। बर्तमानो सुस्थता सम्पूर्ण नय तबुओ আমরা प्रारंभ करब भागवतीय कथा राधा माधव যতটুকু আমাদের শক্তি দেবেন তার চরণে নিবেদন। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ प्रथम अध्याय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंदीर घन विग्रह जिनी संपूर्ण जगत सृष्टि स्थिति पालनेर मूल कर्ता कारण जिनी तीन ताप के जिनी विनाश करें जगतेर आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक এই प्रकार श्री भगवान श्री कृष्णेर चरणे आमरा सबाई मिले प्रणाम करी। कदाचित नैमिषारण्य नक्षत्रे कलिजुगेर प्रारंभे 88,000 ऋषि मंडली उपस्थित हुए आध्यात्मिक कार्य करार निमित्त आत्मकल्याणेर निमित्त 1000 बछरेर जन्य एक यज्ञ प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत दशम स्कंदे स्पष्ट वर्णन करेছেন যজ্ঞাৎ भवति पर्जन्य पर्जन्यात् अन्न संभव। যজ্ঞ থেকে মেঘমালা আসে এবং সেখান থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, জগৎ জীবের প্রাণ ধারণ হয়। তো জগৎ কল্যাণের নিমিত্ত শৌনকাদি ঋষিগণ প্রারম্ভ করেন যজ্ঞ 1000 বছরের নিমিত্ত। যজ্ঞ করতে করতে ইনাদের যে পুণ্য সৃষ্টি হয় भगवत यज्ञेर द्वारा इति सत्संग लाभ है। भगवान सूत गोस्वामी पाद पदार्पण करें बोले बहुत भाग्यर फले वैष्णवासिया द्वारे मिले। सूत गोस्वामी पादेर आगमने समस्त ऋषिमंडली उठे दाड़ालेन स्वागत करलेन। যজ্ঞ করতে করতে 1000 বছর কেটে গেছে। তাই প্রশ্ন করলেন আমাদের আত্মকল্যাণের উপায় কি? এত বছর যজ্ঞ করেছি, আপনি সমগ্র শাস্ত্র জ্ঞাতা, কারণ সূত গোস্বামী পাদ সমূহ শাস্ত্র জ্ঞাতা ছিলেন। তাই প্রশ্ন করেছেন আপনি সর্বশাস্ত্রবিদ, कृपा करे बोलें जीवेर अज्ञान अंधकार दूर किसे हवे? सम्पूर्ण संसार अज्ञानताते डूबे आछे। वास्तविकताय आमरा जेटिके ज्ञान बोले मने करी ओ किन्तु ज्ञान नय, ओटा किन्तु अज्ञानता। आमी जानी इति अज्ञानता। যদি মনে ভাবি আমি জানি, এর থেকে অজ্ঞানতার জগতে নাই। বলে কেন? কতটুকু জানি, কি জানি? ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব আমরা। জীবের আত্মজ্ঞানী নেই, আমি কে এই জ্ঞানটুকু নেই আমাদের। स्वयं सनातन गोस्वामी पाद प्रश्न करेছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছে কি প্রভু কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি আমি,
আমার কইছে হিতা হয়। তো কে আমি আর ত্রিতাপ জ্বালা কেন আমাদের এই প্রকার যন্ত্রণা দিচ্ছে আমরা এটাই জানি না। সুতরাং অজ্ঞানতা আমাদের দূর কিসে হবে? নিজেরা নিজেকে চিনতে পারি নাই। আপনি সর্বশাস্ত্র জ্ঞাতা, এর উত্তর ভালোভাবে দিতে পারবেন। এমন কথা বলেন জীবের মায়ামোহ যেন দূরে চলে যায়। ঘোর কলিকালে জীব অসুরতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে, ধর্ম নষ্ট করতে বসেছে। যেটি কল্যাণকারী বস্তু হবে তার মধ্যে আরো কল্যাণকারী, সহজে সরলে কি করে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে? অল্প সাধনে, অল্প পরিশ্রমে। কৃপা করে বলেন, কারণ গুরুদেব যদি সন্তুষ্ট হয়ে একবার বড় আশীর্বাদ দিয়ে দেন, শিষ্য ভগবত চরণ প্রাপ্তি হয়ে যায়। শুধু গোস্বামীপাদ বলছেন, হে সৌনগাদি ঋষিগণ, আজ বুঝতে পারছি ভগবানের চরণে তোমাদের অত্যন্ত প্রীতি আছে, যথেষ্ট গাঢ় প্রীতি আছে। প্রীতি সৌনক চিত্তে হেতু বচমি বিচার্য চ সর্ব সিদ্ধান্ত নিষ্পন্নম সংসার ভয় নাশনম। এমন কথা আমি তোমাদের বলবো, সংসার জগতের সমস্ত ভয় চলে যাবে। যার দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পাবে, কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবে। অতএব আমি ওই কথাই বলবো, সাবধান পূর্বক শ্রবণ করো। জীব সাধারণত কালরূপী সর্পের মুখের গ্রাস হয়ে বসে আছে, আর এর থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত কলিযুগে শ্রী শুকদেব গোস্বামীপাদ এক বহুমূল্য সম্পদ আমাদের দিয়ে গেছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র, যাকে শ্রবণ করা মাত্রেই মন বিশুদ্ধকরণ হয়ে যায়। ভাগবতকে ছেড়ে দিয়ে মনকে বিশুদ্ধিকরণ করার আর জগতে কোনো রাস্তা নেই। এতস্মাৎ মনঃ পরম কিঞ্চিত মনশুদ্ধই ন বিদ্যতি জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যম তদা ভাগবতম লভেৎ। ভাগবতকে ছেড়ে দিয়ে মনকে শুদ্ধিকরণ করার আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। জানো হে সৌনকাদি ঋষিগণ, যে সময়ে পরীক্ষিতের সভায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ বসে ভাগবতী কথা বর্ণন করছিলেন, শ্রবণ করানোর জন্য বসেছেন, এমন সময়ে হাতে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে দেবতাগণ পৌঁছে গেছেন। দেবতাগণ এসে প্রশ্ন করছেন শুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম করে, কি ভগবান এখানে কি হচ্ছে? বলে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের সব এসছেন। পরীক্ষিতকে ব্রহ্মশাপ হয়েছে কিনা, তাই ভাগবত শ্রবণ করাচ্ছি। বলে ভাগবত শ্রবণ করাতে হবে না, আমাদের কাছে হাতে সুধা কুম্ভ আছে, অমৃত ভাণ্ড, একে পান করিয়ে দেন, অমর হয়ে যাবে। ভাগবত আমাদেরকে দিয়ে দেন। ভাগবত এ প্রকার বস্তু শুকদেব গোস্বামীপাদ দেবতাগণকে উপহাস করে তাড়িয়ে দিলেন যে তোমরা ভাগবত শ্রবণের যোগ্য নও, কারণ কোথায় সুধা আর কোথায় কথা। ভাগবতের সঙ্গে অমৃতের তুলনা, শ্রবণের তোমরা যোগ্য নও, কারণ কাঁচের সঙ্গে সোনার কোনোদিন তুলনা হয় না। তো দেবতাগণ মনে শঙ্কা হলো, আমাদের অমৃতের এমন কোনো মূল্য নেই। ব্রহ্মাজির কাছে পৌঁছে গেলেন। ব্রহ্মাজি ভাগবতের সঙ্গে সমস্ত সাধনকে, সমগ্র বেদ পুরাণ ইতিহাসকে ওজন করলেন তুলাদণ্ডে। ভাগবতের পাল্লা ভারী, যেমনকে তেমন থেকেই গেল। অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষিতের বিমান যাচ্ছে গোলক ধামে। প্রশ্ন করলেন, এই বিমান কার যাচ্ছে? বলে পরীক্ষিত 60 দিন ভাগবত শ্রবণ করেছিল না, গোলকে চলে যাচ্ছে। ব্রহ্মাজি বলছেন, হে দেবগণ, বাস্তবিক তোমরা পাগল হয়ে দৌড়ে এসেছো। যে কথা শ্রবণ করলে ভগবত লোক প্রাপ্তি হওয়া যায়, তার সঙ্গে অমৃতের তুলনা হয় না। অতএব অমৃতের ওর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সুতরাং দেখো, এই ভাগবত যদ্যপি ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাজিকে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মাজি নারদকে দিয়েছিলেন,
কিন্তু সপ্তাহ বিধি দেবর্ষি নারদ চতুর্মুখকুমারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ভাগবত সপ্তাহ বলে এ কি প্রকার সম্ভব হলো? না, তো এক কারণ হয়ে গেছিল। কদাচিৎ কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ সম্পূর্ণ পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যান। তিনি কদাচিৎ বদ্রীনাথে চলে যান। বদ্রীনাথে চতুর্কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। চতুর্কুমার জিজ্ঞাসা করছেন, হে দেবর্ষি, তোমার মুখারবিন্দ এত মলিন কেন, শুষ্ক কেন, মনে দুঃখ কিসের? তখন দেবর্ষি নারদ বলছেন, ভগবান, আমি পৃথিবীকে উত্তম লোক মনে করে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও সৎকর্ম পুণ্যকর্ম দেখলাম না। সর্বত্র কেবল হিংসা, ঈর্ষা, দেশ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য, এমনকি সত্য কোথাও সত্যভাষী নেই। তপশ্চর্য কেউ করে না, শৌচাচার নেই, দান নেই, দয়া নেই। জীব কেবল পেট ভরাতে, রাত পোয়ালে কি খাই কি খাই, উদারম বর্ণ জীবা। প্রত্যেকের মুখে কটু শব্দ, মধুর শব্দ কারো মুখে নেই। এই প্রকার সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে কোথাও শান্তি না পেয়ে আমি বৃন্দাবনে পৌঁছলাম। আর বৃন্দাবনে গিয়ে বড় বিচিত্র বস্তু দেখলাম। এক যুবতী, তিনি 16 বর্ষীয়া, 16 শৃঙ্গারে বিভূষিতা, লাবণ্যময়ী, বহুত সুন্দরী। তিনি বসে বসে যমুনা তীরে ক্রন্দন করছেন, রোদন করছেন, আর দুজন বৃদ্ধ শুয়ে আছে। কৌতূহলবশ আমি যখন কাছে যেতে লাগলাম, তখন ওই বালিকে আমাকে ডাক দিল, ভো ভো সাধু ক্ষণম তিষ্ঠ মচ্চিন্তাম অপিনাশয়। হে সাধু, ক্ষণভরের জন্য আপনি দাঁড়িয়ে যান, আমার মনের দুঃখ দূরীকরণ করেন। কারণ শুনেছি সন্ত মহাত্মার দর্শন পাওয়া মাত্রেই সমস্ত দুঃখ দূরে চলে যায়। তাই কৃপা করে আপনি দাঁড়িয়ে যান। নারদজি বলছেন, আমিও বড় কৌতূহলবশ কাছে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, হে বালে, কে তুমি? তোমার জন্ম কোথায়? এরা দুজন কারা? তুমি ক্রন্দন করছো কেন? আর এই বৃদ্ধ দুজন কি? দেবী বললেন, দেবর্ষি, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তো তোমাকে চিনে নিয়েছি। আমি ভক্তিমাতা, এ দুজন আমার পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্য। নারদজি বলছেন, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য চকিত হয়ে গেলাম। কারণ মাতা যুবতী, পুত্র বৃদ্ধ হয়ে কেমন করে সম্ভব? মাতা 16 বর্ষীয়া, পুত্র 100 বৎসরের বৃদ্ধ, কি করে সম্ভব? প্রশ্ন করলাম। ভক্তি মাতা বলছেন, দেবর্ষি, আমি তো ওই কারণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এমন কেন হলো? কারণ আমার জন্ম হয়েছে আমি দ্রবিড় দেশে, দক্ষিণ দেশে। কর্ণাটকে বড় হয়েছি। ভ্রমণ করতে করতে দুই পুত্রকে নিয়ে গুজরাটে আসি, তো আমাদের অঙ্গভঙ্গ হয়ে যায়। তদনন্তর বৃন্দাবনে আসি, তো বৃন্দাবনে আমি নবযুবতী হয়ে গেলাম। দুই পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্য বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এরা কেন সুস্থ হয় না, মূর্ছা হয়ে পড়ে আছে? নারদজি বলছেন, মাতে, এই কলিযুগে ভক্তিকে নেওয়ার জন্য সবাই আছে। জ্ঞান জ্ঞান সবার কাছে, কারো কাছে কমি নাই। সবার কাছে জ্ঞান আছে, আর বৈরাগ্য কেউই নিতে চায় না। আমরা সবাই সংগ্রহ করতে পারি, ত্যাগ করতে পারি না। যে কারণে জ্ঞান যে বস্তু কেউ নেয় না, সে তো বৃদ্ধ হবে, নষ্ট হবে, স্বাভাবিকতা। অতএব হে মাতে, তুমি চিন্তা করো না, আমি চেষ্টা করছি সুস্থতা করানোর নিমিত্ত। বলে বহুবার বেদ পাঠ, বেদান্ত পাঠ, মুহুর মুহুর গীতা পাঠ সবকিছু করতে লাগলেন। কিন্তু গীতা পাঠ করার পরে ক্ষণভরের জন্য একটু তাকিয়ে দেখলো, আবার মূর্ছা হয়ে পড়ে গেল। ভক্তিমাতা বলছেন, দেবর্ষি, তোমার মন্ত্র তো তেমন কোনো কাজ করছে না দেখছি। কারণ
বারবার মূর্ছা হয়ে পড়ে যায়, কোনো তেমন কাজ করছে না। দেবর্ষি নারদ প্রতিজ্ঞা করলেন, হে মাতে, আমি তোমাকে এই কলিযুগে ঘরে ঘরে গৃহে গৃহে জনে জনে স্থাপিত করব। যদি না করতে পারি আমি হরির দাস নই। এমন সময়ে আকাশবাণী হলো, হে দেবর্ষি, তোমার এই উদ্যম অবশ্য সফল হবে, কিন্তু কোন সন্ত শিরোমণি তোমাকে সৎকর্মের কথা বলবেন, আর সেই সৎকর্ম করলে তোমার এই কার্য সফল হবে। নারদজি মনে মনে ভাবছেন, আমি বেদ পাঠ, বেদান্ত পাঠ, গীতা পাঠ সবকিছু করলাম, এ সৎকর্ম হলো না, কিন্তু এই সন্ত শিরোমণি কোথায় পাবো সে কথাও তো বললো না। বৎসর যাবৎ পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে তদনন্তর আজ বদ্রীনাথে এসে, হে চতুর্কুমার, আপনাদের দর্শন পেয়েছি, কৃপা করে বলেন এ সৎকর্মটি কি? চতুর্কুমার বলছেন, হে দেবর্ষি, মা চিন্তাম কুরু দেবর্ষি, হর্ষম চিত্তে সমাবহ। চিন্তা করো না, আনন্দ করো। কারণ দেখো, সৎকর্ম নূনম জ্ঞান যজ্ঞ সুত বোধৈহি, পণ্ডিতগণ জ্ঞান যজ্ঞকে সৎকর্ম বলেন। বলে জ্ঞান যজ্ঞ বলতে বেদান্ত পাঠ, বেদ পাঠ এগুলি জ্ঞান যজ্ঞ না, গীতা পাঠ না। শ্রীমদ ভাগবতা লাপ শতগীত সুখাদেবী ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা হয়েছে। কারণ সমস্ত বেদ বেদান্তর নিচড় করা কথা হলো ভাগবতী কথা, সার। তাই ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞ করো, ইনাদের দুঃখ দূরে চলে যাবে। বলে ঠিক আছে, তাহলে কৃপা করে বৃন্দাবনে চলেন। চতুর্কুমার বলছেন, বৃন্দাবনে? বদ্রীনাথ থেকে না, মধ্যখানে হরিদ্বারে প্রারম্ভ করো, গঙ্গা তটে। কারণ দুটি কারণে দেখো, প্রথম তো বহু দূরত্ব, আর দ্বিতীয় কারণ হলো যার নিমিত্ত তুমি কর্ম করবে তারও কিছু পরিশ্রম করা প্রয়োজন। অনায়াস লব্ধ বস্তুর প্রতি আগ্রহ থাকে না। নারদজি সংকল্প নিয়ে প্রারম্ভ করলেন হরিদ্বারে, আনন্দ নাম গঙ্গা তটে। আর এদিকে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য, ওখানে ভাগবত সংকল্প নিয়ে প্রারম্ভ করলেন, আর এখান থেকে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য সুস্থ হয়ে চলে গেলেন। বড় সুন্দরভাবে প্রারম্ভ করলেন। সদা সেব্যা শ্রীমদ ভাগবতী কথা, কোটি জন্ম সমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতি, যস্য শ্রবণ মাত্রেন হরিশ্চিত্তম সমাশ্রয়িত। ভাগবতী কথাকে নিত্য নিরন্তর সেবা করা উচিত। যেমনই ভাগবত আরম্ভ হয়েছে, আকাশ মার্গে দেবতাগণ সবাই চলে এসেছেন। ব্রহ্মলোক, দেবলোক, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, 14 ভুবনের যত প্রাণী সব চলে এসেছে। সমগ্র নদ নদী, সমগ্র তীর্থ, বেদের 4 লাখ মন্ত্র সব মূর্তিমন্ত হয়ে চলে এসেছে। সম্পূর্ণ গঙ্গা আতট ভরে গেছে। আকাশ মার্গে জয় জয়কার হতে লাগলো। জয় শব্দ, নম শব্দ, শঙ্খ শব্দ, স্তুতিবাচ্য শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনিতে ভরে গেল। জয়ধ্বনিতে বলো ভাগবত ভগবান কি জয়, ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়, দেবর্ষি নারদ কি জয়, চতুর্কুমার কি জয়। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, নিতাই গৌর হরি বল। ভাগবত প্রারম্ভ হয়ে গেল। চতুর্কুমার বলছেন কি, দেখো হে নারদ, তাবৎ সংসার চক্রেস্মিন ভ্রমতে অজ্ঞানত পুমান। জীব সে পর্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে ভ্রমণ করতে থাকে সংসারে, যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি সুখশাস্ত্র কথাক্ষণম, যে পর্যন্ত কর্ণপুটে ভাগবতী কথা প্রবেশ করে নাই। কিম শ্রুতৈরি বহুবি শাস্ত্রৈরি পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈ। বহু শাস্ত্র শ্রবণ করে কি লাভ? পুরাণ ভ্রম সৃষ্টি করে। একমাত্র ভাগবত শাস্ত্র একম ভাগবতম শাস্ত্র মুক্তি দানেন গর্জতি।
একমাত্র ভাগবত শাস্ত্র জগতে মুক্তি দান করার জন্য গর্জনা করে। এই প্রকার বর্ণনা চলছে। গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, প্রয়াগ আদি সমস্ত তীর্থে স্নান করে ভ্রমণ করেও ওই পুণ্য হবে না যা ভাগবত এক জায়গায় বসে ভাগবত শ্রবণ করলে হবে। এই জন্য ভাগবতী কথা নিত্য শ্রবণীয়, শ্রবণ করার বিশেষ আবশ্যক প্রতিদিন। যদি ভাগবতী কথা শুনতে না পাই তো ঘরে একটু ভাগবত নিজে নিজে পড়ি। বলে পড়তে জানি না তো কি করব, কমসে কম ভাগবতের তুলসী চন্দন ফুল দিয়ে পুজো করি, এইটুকু তো করতে পারবো। যদি নিজে না পড়তে পারি কারো কাছে গিয়ে শ্রবণ করি, যেখানে ভাগবতী কথা হয় সেখানে চলে যাই। এ প্রকার বর্ণন করছিলেন। এও বলছেন আজন্ম মাত্রমপি যেন সঠেন কিঞ্চিত, যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শট লম্পট মিথ্যাচারী ভাগবতী কথাকে শ্রবণ করে নাই, এ চণ্ডাল সদৃশ, গাধার সদৃশ, তার জন্ম কেবল পৃথিবীকে, জননীর গর্ভকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই জন্ম হয়েছে। এ পৃথিবীর ভার স্বরূপ নরপশু সে, তার জন্মটাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ, শরীর সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অতএব ভাগবতী কথা অত্যন্ত দুর্লভ। ভাগবতী কথা আমরা মনে ভাবি ওই তো ওখানে শুনলাম, সেখানে শুনলাম, এখানে শুনলাম। বলছেন না, ভাগবতী কথা ভাগ্যে পাওয়া যায়, কোটি কোটি জন্মের পুণ্য একত্রিত করলেও লাভ করা যায় না। এর জন্য দিনানাম নিয়ম নাস্তি, কোন দিন কোন নিয়ম নাই। সর্বদা শ্রবণম মতম, একে সবসময় ভাগবত শুনতে পারো। সত্যেন ব্রহ্মচর্যেন সর্বদা শ্রবণম মতম, সত্য ভাষা হাসি এবং ব্রহ্মচর্য পালন করে নিত্য নিরন্তর শ্রবণ করা উচিত। অসক্রত্যাদ কলৌ বুদ্ধি ও বিশেষত্র সুখাজ্ঞয়া, যে ব্যক্তি নিত্য নিরন্তর শুনতে পারবে না, আমরা পারি না। এজন্য বলছেন শুকদেব গোস্বামী পাদেই, আমরা পারি না বলে আমাদের জন্য বিশেষ আজ্ঞা দিলেন। মনোবৃত্তি জয় করার নিমিত্ত নিয়ম আচরণ আদি করে করার নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণ করে ভাগবত সপ্তাহকে শ্রবণ করো। জীবনের 7টা দিন ভাগবতের জন্য ঠিক ঠিক মতো দিই, কিন্তু আমরা কি পারি? কলিযুগে বহু দোষ, বহু ত্রুটি, কিন্তু এক ভাগবত শ্রবণে সব দোষ চলে যায়, সব ত্রুটি চলে যায়। অতঃ কিম সুত বহুবিধ শাস্ত্রে পুরাণশ্চ প্রমাবহৈ একম ভাগবতম শাস্ত্র মুক্তিদানেন গর্জতি। বহু শাস্ত্র শুনে কোনো লাভ নেই, একমাত্র ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করো, যার দ্বারা গোবিন্দ তার চরণে স্থান দেবে, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। চলছে এই প্রকার কথা। এমন সময়ে সভার মধ্যে এক যুবতী, দুজন যুবক মিলে নৃত্য কীর্তন করতে করতে প্রবেশ করেছে। ঋষিমণিগণ বলছেন, আরে সন্ত মহাত্মার সবাই এক যুবতী প্রবেশ করলো, নাচতে আছে কেন? সোজা পৌঁছে গেছে বেশগদির সামনে আর প্রণাম করে বলছে, ভগবান আমি ভক্তি মাতা, প্রণাম। চতুর্কুমার কি বলছেন, আমার থাকার জন্য স্থান দেন, আপনারা ভাগবত করেছেন না, আমরা সুস্থ হয়ে চলে এসেছি, থাকার জন্য স্থান দেন। বড় সুন্দর ভাবে কীর্তন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরি মুরারি নাথেতি নামানি মুহুর বদন্তি, এইভাবে কীর্তন করতে করতে চলে এসেছেন। যখন স্থান চাইলেন তো চতুর্কুমার বড় সুন্দর স্থান দিলেন, বলে যাও নিরন্তরম বৈষ্ণব মানসানি। কোথায় থাকবো? নিত্য নিরন্তর বৈষ্ণবের মানস পটলে গিয়ে নিবাস করো, মনের মধ্যে। বলে ভগবান সেখানে কি কাজ করব? তার মনের ভেতরে থেকে আমার কাজ কি হবে? জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের না, ভক্তেষু গোবিন্দ স্বরূপ কর্ত্রী, ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের স্বরূপকে জাগরিত করাবে। প্রেমৈক ধর্ত্রী, প্রেমকে ধারণ করবে,
ভবরোগ ও হন্ত্রী, ভবরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সাত্যম চ তিষ্ঠস্য সুধৈর্য সংশ্রয়া, এই প্রকার সেখানে থেকে নিত্য নিরন্তর বৈষ্ণবের মানসকে আমার থাকার ঘর তৈরি করবে, এটাই তোমার কার্য। তো বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন। সকল ভুবন মধ্যে নির্ধনাস্তে অপি ধন্যা, নিবসতি হৃদি যে সাম শ্রীহরির ভক্তি রেখা, হরিরপি নিজ লোকম সর্বথা তো বিহায়, প্রবিশতি হৃদি তেষাম ভক্তি সূত্রোপনদ্ধ। সমস্ত জগতের মধ্যে সে যদি নির্ধন হয়, ওই ব্যক্তি ধন্য। যার চিত্তে ঐকান্তিক হরিভক্তি বিরাজমান, সেই ব্যক্তি ধন্য। হরিরপি নিজ লোকম সর্বথা তো বিহায়, শ্রী হরিও নিজের লোককে পরিত্যাগ করে প্রবিশতি হৃদি তেষাম, তিনিও ভক্তের ভক্তি সূত্রের মাধ্যমে ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে যান। অতএব এই প্রকার কীর্তন চলছে। জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত যত ভক্ত ওখানে আছে, লক্ষ কোটি কোটি অসংখ্য, সবার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে। এমনকি বৃক্ষলতা পর্যন্ত ঝুলতে আছে। এই প্রকার অলৌকিক ভক্তিকে দেখে স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ সপার্ষদ সহ ওখানে প্রকট হয়ে গেলেন। আর ভগবানকে পাওয়া মাত্রই চতুর্দিকে জয় জয়কার হতে লাগলো। ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়, নারায়ণ ভগবান কি জয়, বৈকুণ্ঠনাথ কি জয়, জয়ধ্বনি হতে লাগলো। সবার তন্ময়তাকে দেখে দেবর্ষি নারদ প্রশ্ন করে দিলেন, ভগবান কৃপা করে বলেন, আপনার এই ভাগবতী কথা শুনে কারা কারা উদ্ধার হতে পারে, বিশুদ্ধ হতে পারে কারা কারা বলেন। চতুর্কুমার যে ভাগবতী কথা বর্ণন করছেন তার কাছে প্রশ্ন করেছেন, যদি কোনো উত্তম ব্যক্তি সদাচারী ভজনশীল তপস্বী মনস্বী যারা ঋষি মুনিগণ আদি যোগেন্দ্রগণ তারা যদি উদ্ধার হয়ে যায়, এতে ভাগবতের তেমন কোনো মহিমা নেই। যদি কোনো পাপাচারী অনাচারী দুরাচারী কদাচারী অত্যাচারী ব্যভিচারী ভ্রষ্টাচারী ক্রোধাগ্নি দগ্ধা কুটিল কামী সত্যহীনা অর্থাৎ মিথ্যাভাষী পিতৃমাতৃদূষক মদ্যপায়ী বাল হত্যাকারী নারী হত্যাকারী ভ্রূণ হত্যাকারী এই প্রকার প্রাণী হত্যাকারী ব্রহ্ম হত্যাকারী এরা যদি জীবনভর পাপ করতে করতে জীবনের অন্তিম চরণে প্রেতজনী ভূতজনী হয়ে নরকে পর্যন্ত চলে গেছে, এমন কোন জীব যদি উদ্ধার হয় হতে পারে, তাহলে কৃপা করে বলেন, তাহলে জানবো আপনার ভাগবতের মহিমা আছে। না হলে কিসের মহিমা? সনকাদি ঋষি চতুর্কুমার বলছেন, হে দেবর্ষি অবশ্য প্রমাণ আছে। ভাগবত শ্রবণ করে ভয়ঙ্কর পাপী থেকে পাপী যে নরক চলে গেছে সেও উদ্ধার হয়ে গেছে, প্রেতজনী ভূতজনী থেকে উদ্ধার হয়ে গেছে। শোনো, তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে, তুঙ্গভদ্রা নদীটি কোথায়? তুঙ্গভদ্রা নদী শুনেছি, জানি না, তবে কর্ণাটকের দিকে আছে নাকি শুনেছি, লোকমুখে শোনা কথা। তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে এক বড় সুন্দর উত্তম নগর ছিল। এই নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যার নাম ছিল আত্মদেব। আত্মদেব নাম অনুসারে কর্ম তিনি করতেন, যিনি আত্মাতে নিমগ্ন ছিলেন, অর্থাৎ
ভগবত তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন, স্মার্তকর্ম শ্রৌতকর্ম বেদ বেদান্তে পুরা পারঙ্গত ছিলেন, প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন, সত্যভাষী ছিলেন, সরল ছিল। তিনি ধনীও ছিল। ধনী হলে কি হবে, ব্রাহ্মণের 3 ঘরে ভিক্ষাবৃত্তি করা উচিত, তো তাই তিনি 3টি ঘরে ভিক্ষা করতেন। কিন্তু তার পত্নীর নাম ছিল ধুন্ধুলি দেবী, যিনি পতিদেবের সম্পূর্ণ বিপরীত, যে কলহপ্রিয়া মানে ঝগড়াটে, মিথ্যাভাষী, মহাকৃপণ, কঞ্জুস, ভিখারিকে ভিক্ষাও দিত না, অনাচারী, সদাচারী ছিল না, সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখবেন এক প্রকারের পতিপত্নী ভাগ্যে প্রাপ্তি হয়, একই রকম মনের পতিপত্নী হওয়া এ বড় ভাগ্যেতে প্রাপ্তি হয়। সবার ভাগ্যে জোটে না, ই কোটিতে 11 জন প্রাপ্তি হয় এক মনের, এক পথের। সংসারে দেখবেন হয় পত্নী বিপরীত, না হলে পতি বিপরীত, একরকম প্রাপ্তি হয় না, বড় ভাগ্যে প্রাপ্তি হয়। তো এই ধুন্ধুলি দেবী সম্পূর্ণ পতিদেবের বিপরীত ছিল, তবে পতি পত্নীর মধ্যে খুব প্রেম ছিল। বলে কেন না, প্রেম ততক্ষণ থাকে যদি শ্রীমতীজির কথায় শ্রীমানজি কোনো কথা না কাটে, যে কোনো কথা বলবে হ্যাঁ জি ঠিক আছে, তাহলে কোনো ঝগড়া নাই। তো কোনো সময়ের জন্য আত্মদেব কোনো কথা কাটত না, বলতো নিয়ে, খুব প্রেম ছিল। এদিকে পুত্র প্রাপ্তি, তার ঘরে কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। দুঃখের বিষয় এটাই, পতি পত্নী দুজন, তার ঘরে কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। সন্তান প্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মদেব বহু ধন ব্যয় করেছে, ধর্মকার্যে কোনো সন্তান সন্ততি হয়নি। যে গোপালন করত, যে গোমাতাকে, সেও বন্ধা হয়ে যেত, কোনো সন্তান হতো না। যে গাছ লাগাতো, গাছও বন্ধা হয়ে যেত, গাছেও ফল হতো না, ফল নিয়ে এসে রেখে দিলেও পচে যায়। এই প্রকার ভাবে চলতে চলতে একদিন মনের দুঃখে আত্মদেব গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায় প্রাণ ত্যাগ করার নিমিত্ত। কিন্তু দৈবক্রমে তার সাক্ষাৎকার হয় এক ঋষির সঙ্গে। শাস্ত্রে স্পষ্ট বলেছেন, সাধুগণের যদি দণ্ডও দেয় তাতেও মঙ্গল, সাধু যদি দণ্ডও দেয় তাতেও জীবের কল্যাণ হয়। তাই ইনি চলে গেছেন ঋষির চরণে, মাথা কুড়ি কাঁদতে লাগলেন। ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? ঋষি ব্রাহ্মণ বলল, আমি কি বলবো, আমার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কি বলবো। আমার ঘরে কোনো সন্তান নেই, আমি যদি বৃক্ষরোপণ করি ফল হয় না, আমি গাভী পালন করি কোনো সন্তান জন্ম নেয় না, লোকে বলে নিপুত্রী ব্রাহ্মণ, এর দিয়ে জলপান করতে নাই। অতএব আমার কি করা উচিত? আমি প্রাণ ত্যাগ করার জন্য এসেছি, আমাকে বলপূর্বক পুত্র প্রদান করো। ঋষি তার ললাট রেখাকে দেখে জেনে গেলেন আর বললেন, হে বিপ্রবর, শোনো, পুত্র প্রাপ্তির আশাকে তুমি ছেড়ে দাও। বলে কেন? কেবল এই জন্মে নয়, সপ্ত জন্মা বধিতব পুত্র নৈবচ নৈবচ, 7 জন্ম পর্যন্ত তোমার কোনো সন্তান সন্ততি হবে না, অতএব ছেড়ে দাও। কিন্তু বিপ্রবর মানতে রাজি নাই। ঋষি অনেক বোঝালেন, দেখো চিত্রকেতু মহারাজের 1 কোটি পত্নী ছিল, একটি পুত্রের নিমিত্ত তাকে সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যেতে হলো। সগর মহারাজের 60,000 পুত্র ছিল, স্বর্গরাজ্যে কেউ সিঁড়ি বেঁধে দেয় নাই, উদ্ধারের রাস্তা করতে পারে নাই। তো পুত্র 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 নিয়ে কি করবে? ভগবানের ভজন করো।
আত্মদেব বললেন, সন্ত মহাত্মা কাছে যদি কথা বলো না, এরা ভজনের কাজে পুত্র না থাকলে জীবনের কোনো মূল্য আছে? সংসারের কোনো মূল্য আছে নাকি? পুত্রম দেহি বলা দেবে, বলপূর্বক পুত্র দাও। যখন বলতে লাগলেন তখন বিপ্রবর বলছেন কি, হে ঋষিবর, যদি পুত্র ঠিক মতো না দেবেন, আমাকে যদি পুত্র না দেন, আপনার চরণে মাথা ফাটিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবো, ব্রহ্ম হত্যা পাপ আপনাকেই লাগবে। ঋষি বলে, ভালোই জিজ্ঞাসা করে নিলাম, আমি কেন জিজ্ঞাসা করলাম। তো ঋষি একটি ফল বের করে দিয়ে দিলেন তার কাছ থেকে, দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও, এই ফলটি তোমার পত্নীকে দেবে। ফল ভক্ষণ করার পরে সময় অনুসার ভগবত কৃপায় তোমার ঘরে এক পুত্র জন্ম নেবে। কিন্তু সাবধান, তোমার সহধর্মিণীকে বলবে 1 বছর ধরে হব্যিসান্ন ভক্ষণ করতে, কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে না, মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, অনাচার করতে পারবে না, আদি আদি নিয়ম সব বলে দিলেন। আত্মদেবের দৃষ্টিতে তো পত্নী অত্যন্ত সুশীলা। দেখবেন কারো ঘরে যদি ঝগড়াঝাটি হয় না, পত্নীকে এতটা ভালোবাসে, ওর কোনো ত্রুটিতে ধ্যানই দেবে না, বলবে আরে ওটা পাগলি, ছাড়ো, ওরকম করে। কারণ এটা সাধারণত সর্বত্রই আছে। আত্মদেব ওই প্রকার মনে ধারণা করে চলে এলো, ফল দিয়ে দিল। কিন্তু ধুন্ধুলি তার ইচ্ছা নাই। ধুন্ধুলি মনে মনে ভাবছে, বৃদ্ধ অবস্থায় এখন ফল নিয়ে এসেছে। পাড়ায় কতজন তার সহেলি ছিল, তাদের কাছে বলল যে এই ফল খেলে আমার বিপত্তি হবে, কারণ সন্তান যদি গর্ভে আসে আমি দুর্বলা হয়ে যাব, খেতে পারবো না, চলতে পারবো না, অতএব এত বড় কষ্ট নিতে পারবো না। তার ভগিনীর কাছে বলল, ভগিনী বলল, চিন্তা করিস না, আমার গর্ভে সন্তান আছে, আমার স্বামীকে কিছু ধন সম্পত্তি দিয়ে দিবি, আর আমি সন্তান তোকে দিয়ে দেব। গাভী মাতা আছে না, ফলটা তাকে খাওয়াই দে, প্রমাণ হয়ে যাবে ফল খেলে সন্তান হয় কিনা। যথারীতি গোমাতাকে ফল ভক্ষণ করিয়ে দিল। আর ধুন্ধুলির ভগিনী কয়েক মাস পরে তার যখন সন্তান জন্ম হলো, রাতে রাত ধুন্ধুলিকে দিয়ে দিল। ধুন্ধুলি বলতে লাগলো, আমার পুত্র হয়েছে, আমার পুত্র হয়েছে, নাম রেখে দিল ধুন্ধুকারী। আত্মদেবের খুশির ঠিকানা নেই। আত্মদেব মনে ভেবেছে আমারই পুত্র হয়েছে, কিন্তু কয়েক মাস 3 মাস পরে গোমাতার এক পুত্র হলো। পুত্রটি মনুষ্যের মতো, কর্ণ দুটি, কান দুটি গরুর মতো, নাম থেকে গেল গোকর্ণ। ধুন্ধুকারী মায়ের কাছে শিক্ষা আদি করে তৈরি হতে লাগলো, আর গোকর্ণ আত্মদেবকে বাবা বলেই ডাকতো, আত্মদেবের কাছে তৈরি হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আত্মদেব গোকর্ণকে তৈরি করলেন মহান পণ্ডিত, জ্ঞানী, সাধু, এক সন্ত ঋষি। আর ধুন্ধুলি যেমন তেমন নিজ পুত্রকে তৈরি করলে এক ভয়ঙ্কর ডাকু। ছোটবেলা থেকে গুটি নিয়ে খেলা করতে করতে পাশা ক্রীড়া, মদ্যপান, বেশ্যাগমন, নিজের সমস্ত আচরণকে সমাপ্ত করে দিল। এই চলতে চলতে একদিন আত্মদেব বলছে ধুন্ধুকারীকে, রে পুত্র, তোকে পাওয়ার জন্য কত সন্ত মহাত্মার চরণে আমি মাথা রেখেছি, আর তুই আমার ঘরকে নরক তৈরি করে দিলি। ভগবানের চিন্তন ভজন তো দূরে থাক, বেশ্যাগমন, মদ্যপান, এ ব্রাহ্মণের কোন কার্য? ধুন্ধুকারী বলে, শোনো পিতাশ্রী, যা করছি আমি ঠিক করছি, তুমি যদি আমার কাছে কাজে দখলদারি করবে, ঠিকানা লাগিয়ে ছেড়ে দেব। আজ আত্মদেব কান্তে আছে আর বলছে, কগচ্ছামি কতিষ্ঠামি কোমে দুঃখম ব্যপহয়েৎ প্রাণম স্থজামি দুঃখেন হা কষ্টম মম সংস্থিতম। আমি কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কাকে বলবো? বন্ধত্বম তু সমীচীনম, কুপুত্র দুঃখদায়ক। আমার পত্নী বন্ধা ছিল, ভালো ছিল, এ কুপুত্র কেন হলো? আমার ঘরকে নরক তৈরি করে দিল। আজ আমি প্রাণত্যাগ করতে চাই, কোথায় প্রাণত্যাগ করব? এমন সময়ে
গোকর্ণ এলো, গোকর্ণ এসে পিতাকে ধৈর্য ধরালো, পিতাশ্রী তুমি কাঁদছো কেন? অসার খলু সংসার দুঃখরূপী বিমোহক, এই অসার সংসার দুঃখরূপী সংসার বিমোহক। সুত কস্য ধনম কস্য, কে পুত্র কোন ধন সম্পত্তি, স্নেহবান জলতে নিশাম। যারা স্নেহী ব্যক্তি হয় দিন রাত কেবল জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে। আর জীবন কষ্ট করে রোজগার করে যে সন্তানের জন্য সম্পূর্ণ জীবন ঢেলে দেয়, সেই সন্তান পিতামাতাকে দেখে না। বাবা মরে পড়ে আছে, পুত্রদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে, সম্পত্তি ভাগ কি করে হবে, টাকা ভাগ কি করে হবে। বাবা যে মরে পড়ে আছে, ওদিকে কারো ধ্যান নেই। অতএব এ নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। নচ ইন্দ্রস্য সুখম ন কিঞ্চিৎ চক্রবর্তী নহ। আমাদের সংসারে ততদিন প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে হয় যতদিন আমাদের কাছে স্বার্থ পায় সংসার। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে সংসার আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আর কেউ কাছে রাখবে না। দেখো হে পিতাশ্রী, ইন্দ্রও সুখী নয়, চক্রবর্তী রাজাও সুখী নয়। কেবল যে বিরক্ত একান্ত মুনি কেবল সেই সুখী। কেন জানো? এই লোভের কোনো শেষ নেই। অতএব মুঞ্চা জ্ঞানম প্রজা রূপম মোহত নরকে গতিহি। এই প্রজারূপী পুত্র 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 এই মোহকে পরিত্যাগ করে, গৃহদ্বার ত্যাগ করে চলে যাও। বলে কোথায় যাব? না দেহস্থি মাংস রুধিরে বিমোদিত যত্তম জায়া সুতাদি সদা মমতাম বিমুঞ্চ পশ্যানি সমজগদিদম ক্ষণ ভঙ্গনিষ্ঠম বৈরাগ্য রাগ রসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠ। শরীর আমাদের অস্থি মাংস রুধির দিয়ে গড়া, এর প্রতি মমতা ত্যাগ করো। পুত্র পৌত্র কলত্র, এর প্রতি মমতা পরিত্যাগ করো, এতে মমতা করতে নেই। এই জগৎ হলো ক্ষণভঙ্গুর, এখনই আছে এখনই নেই। কেবল বৈরাগ্য অর্থাৎ ভগবানের প্রতি বিশেষ গাঢ় অনুরাগ হৃদয়ে রেখে ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে চলে যাও। কোথায় যাব? না বনম বৃন্দাবনম তেন ভক্তির নেত্রী যত্র চ, বৃন্দাবন চলে যাও। ধর্মম ভজস্ব তম তেজ লোক ধর্মান, ভগবত ধর্মের ভজন করো আর লোক ধর্মকে পরিত্যাগ করো। আমরা জগতে যে সমস্ত কার্যগুলি করছি না, এ লৌকিক ধর্ম। যে কার্যে জগৎ খুশি হয়, ভগবান অসন্তুষ্ট হয়, তাকে লোক ধর্ম বলে। আর যে কার্যে ভগবান সন্তুষ্ট হয়, লোক খুশি হোক বা না হোক, এই জগতের কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়। যেমন মনে করেন ভগবানের ভোগের বিরোধী বস্তু আমি যদি গ্রহণ না করি, আমার বন্ধু বান্ধব রাগ করবে। কিন্তু যদি আমি সেটা গ্রহণ করি তো ভগবানও খুশি হবে। অতএব সেই ক্ষেত্রে ভগবানের ভোগের বিরোধী বস্তু পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ওটা খাওয়া মানে লোক ধর্ম, এই জগতে লোককে খুশি করা। ভগবত ধর্ম নয় ওটা। আর ভগবত ধর্ম ভগবানের যেটি প্রীতির বিধান, ওটি করা ভগবত ধর্ম। এর দ্বারা জগতের মঙ্গল হবে, লোক সমাজ খুশি হবে কি না হবে, কিন্তু লোক সমাজের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। পশ্যানিসম সেবস্য সাধু পুরুষান জয়ী কাম তৃষ্ণান। সাধু পুরুষের সেবা করো আর কাম তৃষ্ণাকে জয় করো। কিন্তু হ্যাঁ, একটি কাজ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। অন্যস্য দোষ গুণচিন্তন মাসু মুক্তা। অন্যের দোষ গুণকে সম্পূর্ণ চিন্তা করাও নিষিদ্ধ। মুখে বলা দূরের কথা, আর আমরা রাত পোয়ালে অন্যের দোষ গুণ ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। সেবা কথা রসমহ নিতরাম পিবত্তম
ভগবানের গুণগাথা কথাকে নিত্য নিরন্তর পান করো, গোকর্ণজির উপদেশকে শ্রবণ করে এবং সুতক্তি বসত গৃহম বিহায় জাতো বনম স্থিরমতির গত ৬০ বর্ষ আত্মদেব বৃন্দাবনে চলে গেলেন। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করতে করতে তদনন্তর তিনি ভগবত প্রাপ্তি হয়ে গেলেন। দেহান্তে ভগবানকে লাভ করলেন। আর এদিকে কি হলো, আত্মদেব চলে যাওয়ার পরে ধুন্ধুকারী তার মাকে বলছে, বাবা গুপ্তধন কোথায় রেখেছে নিয়ে আয়, না হলে মুখে আগুন দিয়ে তোর ঠিকানা পুরা করে দেব। তার মা ধুন্ধুকারীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহের পেছনে একটি ভাঙা কুয়া ছিল, সেই কুয়ার মধ্যে পড়ে প্রাণত্যাগ করলো। দেখো, আত্মদেব গোকর্ণকে যেমন তৈরি করেছিল তার গতি তেমনটি হলো। ধুন্ধুলি তার ধুন্ধুকারীকে যেমন তৈরি করেছিল তার গতি তেমনটি হলো। আমরা জগতে একটি বস্তু দেখতে পাই, এখন দেখা যায় না, আগে খুব দেখা যেত। ভালুক নাচাতে আসতো, আগে আসতো না? ভালুক নাচাতে আসতো খুব, আগেকার দিনে দেখা যেত। যে ভালুক মানুষকে দেখা মাত্রই চেটে চেটে তাই খেয়ে ফেলবে, আর সেই ভালুকের নাকে দড়ি দিয়ে ভালুককে নাচাতো। কিন্তু নাচাতে 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 একদিন দেখা যায় ওই ভালুকই তার মালিককে খেয়ে ফেলে। এমন একদিন সময় আসে সেই ভালুকের হাতেই তার মৃত্যু হয়। ঠিক সেই রকম অধর্মকে যারা পোষণ করে, অত্যাচারকে যারা পোষণ করে, সেই অধার্মিক অত্যাচারীর হাতেই তার মৃত্যু হয়। প্রমাণস্বরূপ এখানে ধুন্ধুরি দেবী ধুন্ধুকারীকে যেমন ভাবে চোর ডাকাত করে অত্যাচারী তৈরি করেছিল, তারই ভয়ে তাকে প্রাণ দিতে হলো। আর আত্মদেব সাধু তৈরি করেছিল, সাধু পথে গিয়ে বৃন্দাবনে এসে ভগবত ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে গেল। যখন ধুন্ধুলি চলে গেল, মৃত্যুকে বরণ করলো, গোকর্ণ গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন তীর্থক্ষেত্র যাত্রায়। ধুন্ধুকারী ৫ জন বেশ্যাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখলো, বলে রাস্তা পুরা সাফ, আর অসুবিধা নেই, যত খুশি করি পাপ। এই পঞ্চবর্ণ বধূ অর্থাৎ ৫ জন এই বেশ্যা মিলে যখন ধুন্ধুকারীকে বলতে লাগলো বহুত গয়না গাঁঠি ধন সম্পত্তি চাই, ধুন্ধুকারী এদের মনোরঞ্জনের জন্য রাজার ঘর লুণ্ঠন করে নিয়ে এসে দিতে লাগলো। ৫ জন পণ্যবধূ মনে মনে ভাবছে, নিজেরা নিজেরা বলছে, রে দিদি এত ধন সম্পত্তি হীরা জহরত নিয়ে এসছে, মানে নিশ্চয়ই রাজার ঘর লুট করেছে। আর রাজা যদি জানতে পারে না, একেও মারবে, আমাদের কেউ ছাড়বে না। এক কাজ কর না, একে আমরা মেরে আমরা এই ভাগ করে সব নিয়ে চলে যাই। ৫ জন মিলে যখন মদ্যপান করে ধুন্ধুকারী পালঙ্কে পড়ে আছে, হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে মুখে আগুন দিয়ে মেরে ফেলল, মাটি খুঁড়ে ঘরের মধ্যে পুঁতে দিল, আর ধন সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে চলে গেল। ধুন্ধুকারী বিশাল প্রেত হয়ে গেল। যখন গোকর্ণজি জানতে পারলেন ধীরে ধীরে, তখন গোকর্ণজি বিভিন্ন তীর্থযাত্রার সময়ে সমগ্র তীর্থে শ্রাদ্ধ তর্পণ করলেন এবং গয়াপিণ্ড দান করলেন। গয়াপিণ্ড দান করার পরেও চলে এলেন একবার নিজের এই ভাঙা কুটিয়াতে, আত্মদেবের। রাত্রিকালে কুটিয়াতে আছে, এমন সময়ে দেখে তো হুড় করে আগুন জ্বলে, কোথাও কোথাও আবার হাতি বাঘ সিংহ হয়ে চলে আসে। বুঝতে পারলো ধুন্ধুকারী নিশ্চিত কোনো অতৃপ্ত আত্মা। ডাক দিয়ে বলল, কে তুমি, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? এক কালো কালো রূপ ধরে দাঁড়িয়ে গেল, কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে যেমনই মন্ত্রপুত করে ছিটিয়ে দিয়েছেন। তখন হাত জোড়ো করে বলছে, হে গোকর্ণজি,
অহম ভ্রাত দদি অস্মি ধুন্ধুকারিতি নামতঃ, আমি তোমার ভাই, বড় ভাই ধুন্ধুকারী। আমি নিজের কর্মদোষে ব্রাহ্মত্বকে নাশ করে আজ আমি প্রেতজনী হয়েছি, আমাকে উদ্ধার করো। বলে তোমার উদ্ধারের জন্য তো গয়াপিণ্ড দান করেছি। বলে ও তো প্রথম সামান্য প্রকৃতি যারা পাপী তাদের উদ্ধার হয়, আমার উদ্ধার হবে না, কারণ আমি যে জীবনে যে চরমতম পাপ করেছি আমার উদ্ধার হবে না। বলে তাহলে গয়াপিণ্ডে যদি উদ্ধার না হয় আমার উদ্ধার করার তো ক্ষমতা নেই। তবে পশ্চাৎ বলে ঠিক আছে তুমি যাও, আমি দেখছি। পরের দিন প্রাতঃকাল হলো, গ্রামবাসীগণ এলেন। তখন গ্রামবাসীগণ কি বলতে লাগলেন সমস্ত কথা। গ্রামবাসীগণ বললেন কি, হে গোকর্ণজি, তুমি তো মহান পণ্ডিত, তুমি বলতে পারবে কি করা যায়। গোকর্ণজি সূর্যদেবের উপাসক ছিলেন, তাই নিজের সাধনার বলে সূর্যদেবের গতিপথকে রোধ করে প্রার্থনা করলেন, হে সূর্যদেব কৃপা করে বলেন আমার ভ্রাতার উদ্ধার কি করে হবে। সূর্যদেব উচ্চস্বরে বললেন কি, হে গোকর্ণজি, ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞ করো, তোমার ভ্রাতার উদ্ধার হয়ে যাবে। প্রারম্ভ করলেন ভাগবত। 7 দিন যখন ভাগবত হলো, প্রথম দিন থেকে সায়ংকালীন সময়ে ওই ব্যাসগদির সামনে একটি গাঁট, 7 গাঁট যুক্ত বাঁশ ছিল। প্রতিদিন একটি করে বাঁশের গাঁট ফেটে যেত। 7 দিনে 7টি গাঁট ফেটে গেল এবং ওই ধুন্ধুকারী প্রেতজনী থেকে মুক্ত হয়ে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। গোকর্ণজি কে প্রণাম করে ওই চতুর্ভুজ বলছেন, গোকর্ণজি প্রণাম, আমি তোমার ভ্রাতা ধুন্ধুকারী, ভাগবতী কথা মহান ধন্য, যার কৃপাতে উদ্ধার হয়ে আমি গোলকধামে যাচ্ছি, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি। এই বলতে বলতে একে বিমান এলো এবং বিমানে 3 জন বিষ্ণু পার্ষদ আছেন, চতুর্ভুজ। গোকর্ণজি বললেন, এই বিষ্ণু পার্ষদগণ প্রণাম, ভাগবত শ্রবণ করে যদি বাস্তবিক উদ্ধার হওয়া যায় তাহলে আমার সবাই তো বহু শ্রোতা আছে, অধিক থেকে অধিক বিমান না আনা উচিত ছিল, কেবল ধুন্ধুকারীর জন্য কেন? এ পক্ষপাত তো ভালো লাগে না। 3 জন বিষ্ণু পার্ষদ বললেন, তোমার সভায় শ্রোতা প্রচুর আছে সুনিশ্চিত, কিন্তু 7 দিন 7 রাত উপবাস থেকে যেমন শ্রবণ করেছে ধুন্ধুকারী আর তেমন মননও করেছে, সেই প্রকার সবাই আর কেউ করেনি। এক কাজ করো, তুমি দ্বিতীয়বার ভাগবত করো, স্বয়ং গোলকাধিপতি গোবিন্দ তোমাকে নেওয়ার জন্য আসবেন। এই সমস্ত শ্রোতা মণ্ডলী নিজের চোখে দেখলেন বিষ্ণু পার্ষদকে, ধুন্ধুকারীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেলেন। পরের সপ্তাহেতে বলেন আর কেউ কথাও বলবো না, কেউ অন্যমনস্ক হব না, মন দিয়ে শুনতে থাকবো। সবাই মন দিয়ে শুনতে আরম্ভ করলেন। যথারীতি ভাগবত যখন বিশ্রাম হলো, স্বয়ং ভগবান গোলকাধিপতি গোবিন্দ প্রকট হয়ে গোকর্ণকে বলছেন, গোকর্ণ চলো পুত্র, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। বলে প্রভু আমি যাব না, তুমি নিতে এসেছো, প্রণাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। আরে আমি নিয়ে যাব, তুমি যাবে না? বলে না, যাব না। কেন? না, এই গ্রামে যে পর্যন্ত একটি কীট পতঙ্গ উদ্ধার হতে বাকি আছে সে পর্যন্ত আমি যাব না, বারবার ভাগবত করব, সবাইকে উদ্ধার করব। তখন ভগবান বলছেন, হে গোকর্ণ, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে সবাইকে উদ্ধার করার, সবাই উদ্ধার হয়ে গেছে। ইশারা করা মাত্রই অসংখ্য বিষ্ণু পার্ষদ অসংখ্য বিমান নিয়ে এলেন, সব জীবকে ছুঁয়ে দেন, চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে বিমানে বসেন আর নিয়ে চলে যান। গ্রাম সহ সমগ্র জীব কীট পতঙ্গ পর্যন্ত আজ উদ্ধার হয়ে গেল। সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেলেন। গোকর্ণ গোবিন্দের সঙ্গে গোলকধামে চলে গেলেন। এখানে বর্ণন করেছেন, আখ্যানম এতদ পরমম পবিত্রম শ্রুতম সকিত বৈ বিরহে দঘোঘম শ্রাদ্ধে প্রযোগতম পিতৃভীত্য পিতৃমাবহে নিত্যম সুপাঠাদ পুনর্ভবংশ। এই আখ্যান যে একবার কানে শ্রবণ করে তার সমস্ত পাপ সমাপ্ত হয়ে যায়। সে আর পিতশ্চতে গর্ভগতান ভূয়ঃ, কর্ণে যদি কারো একটা অক্ষর পড়েছে সে আর কোনোদিন মাতৃগর্ভে আসে না।
উদ্ধার হয়ে যায়। শাণ্ডিল্য ঋষি চিত্রকূট পর্বতে এই গোকর্ণ উপাখ্যানকে নিত্য পাঠ করেন আজ পর্যন্ত। অতএব ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রাদ্ধ বাসরে পাঠ করলে পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হয়ে যান। এরপরে সপ্তাহ যজ্ঞবিধি বর্ণন করেছেন। কোন দৈবকে ডেকে দিন বার তিথি আদি নির্ধারিত করে এমন বক্তা নির্ধারিত করা উচিত সে যেন ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্ত হয়, সিদ্ধান্তে পটু হয়, কুশল হয়। মনে বা বনে বা কোণে তিন প্রকার বর্ণন করেছেন। ভাগবত যেখানে বিশাল ক্ষেত্র আছে সেখানে ভাগবত আয়োজন করা এবং সবাইকে পত্র আদি দিয়ে ডাকা, সবাইকে প্রসাদ আদি বিতরণ করা, 7 দিন নিয়ম পূর্বক ভাগবত শ্রবণ করা, সম্ভব যদি হয় অনাহার পূর্বক, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ঘৃত পান করি একবার, তাতে যদি সম্ভব না হয় দুগ্ধ পান করি 7 দিন, তাতে যদি সম্ভব না হয় ফলাহার করে 7 দিন, তাতে যদি সম্ভব না হয় তো হব্বিষান্ন করে 7 দিন পাঠ শ্রবণ করো, এতে যদি সম্ভব না হয় 5 বার ধরে ভোজন করো, মানা নাই। কিন্তু একটি শর্ত আছে, ভাগবতে বসলে উঠতে পারবে না। পেট ভর্তি করে যখনই ভোজন করবে তখনই মলমূত্র বাড়বে আর বারবার যেতে আসতে হবে আর ঘুম পাবে। যে কারণে আহার অল্প করতে বলেছেন, যতটুকু ভোজন না করলে নয়। নিদ্রা জয় করা, মলমূত্রকে জয় করার নিমিত্ত ভোজন পান অল্প, সামান্য, তাই শরীর ঠিক থাকবে এবং পাঠও শ্রবণ হবে। যে কার্যের দ্বারা ভাগবতী কথা শ্রবণে বাধা হবে সে কার্য যেন কখনো না করা যায়। বর্তমান সব থেকে বাধা হলো এই মোবাইল। তাই ভাগবতে বসলে মোবাইলে ফ্লাইট মোড করে রেখে দেন, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। অন্যথা টিং টিং করে বাজবে, ভাগবত রাধে রাধে হয়ে যাবে। তো এই প্রকার সমস্ত বর্ণন করেছেন। এরপরে আমরা এ পর্যন্ত ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রবণ করলাম। আগামী কাল থেকে আমরা 7 দিন সপ্তাহ কথা তো কাল থেকে আরম্ভ হবে। আজকে মাহাত্ম্য দিবস, ভাগবত শ্রবণ কেন করব, কি কারণে, সেই সমস্ত কথা আলোচনা হলো। আগামী কাল থেকে আমরা 5টায় প্রারম্ভ করি নাকি, বিকাল 5টায়। 5টায় আরম্ভ করলে কিন্তু 4টায় আসতে হবে। বলে কেন, সব আয়োজন করতে হবে না? আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এখনো পর্যন্ত সুস্থ নেই, অসুস্থর উপরেই চলছে পরিস্থিতি। তাই সামান্য সময় আর একটু বসে করেন, সামান্য সময়, এরপরে প্রসাদ গ্রহণ করে আরতি দর্শন করে যাবেন, এইটুকু প্রার্থনা থাকলো। আর আগামীকাল আগে থেকে এসে চেষ্টা করবেন যতটুকু সহযোগ করা সম্ভব হয়। সবাই আশেপাশে যারা যারা আছেন সবাইকে ডেকে দেবেন, যারা যারা আসতে চান। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। बोल भागवत भगवान की जय। नामটা করার সময় ধরবেন। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। সবাই দাঁড়িয়ে পড়বেন একটু, আরতির সময় দাঁড়িয়ে পড়লে ভালো হয়। শব্দ বড় ভয় লাগে না? श्री राधे जय राधे निताय गौर हरि बोल।
जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोल खोल भजन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान से की आरती, पापियों के पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम हरि नाम हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम हरि नाम ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों से पाप से तारती। संत गीत गगन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। ये हो संत गीत गगन पुण्य पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने 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 वाला है। हो सुख करनी हो दुख हरनी, दुख हरनी दुख हरनी, करनी हो दुख हरनी, सुख हरनी दुख हरनी।
मधुसूदन की आरती मधुसूदन को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जगपंथ फूल सदमार्ग बताने वाला है मधुर बोल संत बोल सदमार्ग बताने वाला है मधुर बोल जगपंथ फूल सदमार्ग बताने वाला है मधुर बोल सतमार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़े को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है एहो सुख करणी एहो दुख हरणी सुख करणी दुख हरणी एहो सुख करणी एहो दुख हरणी सुख करणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि जय जय श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सपार सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सपार श्रीमन महाप्रभु की जय हो। सपार जगन्नाथ पर्वत देव की जय हो। सपार माधव लाल की जय हो। राधा माधव लाल प्राकट्य महोत्सव की जय हो। श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद भागवत सबका भक्त अनुष्ठान की जय हो। समस्त भक्त मंडली की जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय बोल हरि बोल भक्त वत्सल भगवान